ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പാർലമെന്റിൽ അല്പസമയത്തിനകം പ്രസ്താവന നടത്തും. ലോക്സഭയിൽ 12 മണിക്കും രാജ്യസഭയിൽ 12:30ക്കുമാണ് പ്രസ്താവന. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ 12 മണി വരെ നിർത്തിവച്ചു. संख्या 81 श्री डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, जो घटना के बारे में सरकार बता रही है, जो घटना के बारे, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। ബഹളത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭയിൽ 12 മണിക്കും രാജ്യസഭയിൽ 12:30ക്കുമാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया के अंदर कोई भी स्पष्टीकरण का सदन में, लोकसभा में नियम प्रक्रिया नहीं है।
आपका कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप एक चीज रिकॉर्ड में लो। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट बालूजी प्लीज, अधीर रंजन जी एक मिनट प्लीज बालूजी, प्लीज सिट डाउन। हाँ प्लीज, मैं प्लीज एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट अधीर रंजन जी, एक मिनट मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन की तरफ से रिकॉर्ड में सब चीज आ गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद, आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित दस्तावेज में सभा पटल पर रखता हूँ, जो निपटन कुंडली और पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड से संबंधित है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आइटम नंबर 3 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेज को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर संजीव कुमार। ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൽ തവാങ്ങിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ലോക്സഭയിൽ വിശദീകരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായി. അതിന് തക്കതായ മറുപടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തി. വലിയ കാഷ്വാലിറ്റികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നിസാര പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. സൈന്യത്തിന്റെ വീര്യത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി. ഈ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी
ലോക്സഭയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് കേട്ടത്. സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി. അതിന് തക്കതായ മറുപടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കൊടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സൈനികർക്ക് വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും ഇല്ല. തക്കതായ മറുപടി കൊടുക്കാനും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രസ്താവനയിലൂടെ തവാങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ഉള്ളത്. രാഗേഷിന്റെ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി. രാഗേഷ്, മിനിറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള പ്രസ്താവന, വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് അധികമായി ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പ്രതിരോധ മന്ത്രി. സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാൻ നീക്കമുണ്ടായി, അതിന് തക്കതായ മറുപടി ഇന്ത്യ നൽകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നോ എന്തായിരുന്നു നീക്കമെന്നോ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അതിലാണോ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് സഭയിൽ? രേണുക, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇതിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഒപ്പം തന്നെ ആർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ കാര്യം. ഡിസംബർ 9-നായിരുന്നു തൽസ്ഥിതി മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചൈനീസ് സേനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായത്. യാങ്സി മേഖലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചൈന, തവാങ്ങിലെ യാങ്സി മേഖലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചൈനയുടെ പ്രകോപനം. ഇതിന് തക്കതായ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സേന ഇടപെട്ടു. ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം തടയാൻ ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ശക്തമായ മറുപടി തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നൽകി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ തന്നെയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാർക്കും ഈ സംഘർഷത്തിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്കാർക്കും തന്നെ കാര്യമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം അതല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വേണം, അടിയന്തരമായി ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യം 11 മണിക്ക് തന്നെ അവർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തുന്നാൽ ചർച്ച സ്പീക്കർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പോഴും ബഹളം തുടരുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ പ്രസ്താവന രാജ്യസഭയിലും രാജ്നാഥ് സിംഗ് നടത്തും. രാഗേഷ്, നേരത്തെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച, രാഗേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും തരൂരും പ്രമുഖരായ പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും എംപിമാരും ഒക്കെ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. വളരെ വിശദീകരണം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി ഒന്നുമില്ലാത്ത തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവനയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗാങ്വാങ്ങിൽ ഉണ്ടായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, അതിനുശേഷം രാജ്യം അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിലൊക്കെയുള്ള വീഡിയോകൾ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ചർച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹതകളുണ്ടോ, അത് രാജ്യത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം, അതിൽ ചർച്ച വേണം എന്നൊരാവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തൃപ്തരാകുമോ അംഗങ്ങൾ, അതോ ഇനി സഭ രണ്ടിടത്തും കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രംഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണോ സാധ്യത? രേണുക, ലോക്സഭയേക്കാൾ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭയിലായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ന് 11 മണിക്ക് സമ്മേളിച്ച ഉടൻ തന്നെ രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി ബഹളം വെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും രാജ്യസഭയും രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന നടത്തിയാൽ പോലും രാജ്യസഭാ നടപടികളും ബഹളത്തിൽ കലാശിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. കാരണം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വ്യക്തമാക്കണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ, ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിലും നടപടികൾ ബഹളത്തിൽ കലാശിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. ഏതായാലും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഒരു സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അതിർത്തിയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഡിസംബർ 9 നടന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചുരുക്കി ഇപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ മറുപടിയിൽ തൃപ്തരല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ച തന്നെ വേണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാകേഷ്, ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇത് 9-ാം തീയതി നടന്ന വിവരം പുറത്ത് അറിയാൻ വൈകി എന്ന ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് സൈനികർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ആളപായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും തിരിച്ചടിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്, എത്ര വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ വേണമെന്ന ഒരാവശ്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ? എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അത്തരമൊരു ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരസിക്കുന്നത്? രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അയൽ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന നിലയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യമാകുമോ?
രേണുക, രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം സ്വാഭാവികമായും അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല. പകരം പ്രസ്താവന നടത്തുക തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഇന്ന് രാവിലെ രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നിരിക്കുകയും അവിടുത്തെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഏതായാലും സഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സൈനികർക്കാർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം ഗാൽവാനിൽ സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് വ്യക്തത വരുത്തുകയായിരുന്നു. അതായത് സംഘർഷത്തിൽ ഇത്ര പേർക്ക് 20 പേർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു, കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് സർക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആർക്കും ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ സംഭവത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താൻ പ്രതിപക്ഷം ഏതായാലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. കാരണം ഇന്നലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷം പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രാജ്യസുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒളിച്ചുകളി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ മാത്രം പോരാ, മറിച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കൂടുതൽ വിശദീകരണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് വേണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത്. രാകേഷ്, ഇതിൽ അവിടെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഡ്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തു പറയാത്ത എന്തൊക്കെയോ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. 9-ാം തീയതിയാണ് ഈ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇത്തരം ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുകയറ്റം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശക്തമായി പ്രതിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തും കുറെ അധികം കാഷ്വാലിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 പേരുടെ ഓക്കെ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ PJ വിൻസെന്റ് നമുക്കൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ PJ വിൻസെന്റ്, ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റം, ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇന്ന് സഭയിൽ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. പക്ഷേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് കടന്ന് ഒന്നും പറയാതെ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചടി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ടായി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്താവന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കണം, വേണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. താങ്കൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? 9-ാം തീയതി നടന്ന സംഭവം ഇന്നലെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അതിനുശേഷവും വിശദമായ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു വിശദീകരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പരാതികൾ ഉയരുന്ന ഒരു ഘട്ടം. എന്താണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ചൈന ഇന്ത്യ സംഘർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കാണണം. ഇപ്പം ഡോക്ലാൻഡ് സംഘർഷം, അതിനുശേഷം പാങ്കോങ് ലേക്കിലും 3-4-5 ഇഞ്ചേഴ്സ് മേഖലയിലും ചൈനീസ് ഇൻക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായി. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് അവർ പ്രകോപനപരമായി കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും തൈവാനും ചേർന്ന് സംയുക്ത നാവികാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനെ തുടർന്ന് പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ ചൈന തൈവാന്റെ അതിർത്തികൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മിസൈൽ അയക്കുകയും വിമാനങ്ങൾ പറത്തുകയും ചെയ്ത് ഒരു വലിയ പ്രകോപനം ചൈന സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയും ചേർന്ന് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം ഇന്തോ ചൈന ബോർഡറിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്ന നിലയിലാണ് ചൈനയുടെ ഈ ഇൻക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആ സൈനിക അഭ്യാസം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ചൈന അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശക്തമായ പ്രതികരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായി ചേർന്ന് സൈനിക അഭ്യാസം നടത്തണം, നാവികാഭ്യാസം നടത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സൈനികവും തന്ത്രപരവുമായ സഹകരണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭാരതത്തിനാണ്. അതൊരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ഇടപെടുക എന്ന സമീപനമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ചൈന സ്വീകരിച്ചത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരിമിതമായ സംഘർഷം മാത്രമാണ്. അത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് അത് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് 20-ലധികം ധീര ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു ഉണ്ടായി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വം ഈ രാജ്യം എന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പക്ഷേ വിശദീകരിക്കുന്നത് സഭയിൽ. സാരമായ പരിക്കുകൾ പോലുമില്ല എന്ന്. നിലവിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുക എന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ പല അന്താരാഷ്ട്ര മീഡിയയും
അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങളടക്കം വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് 100% വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നും ഇരുഭാഗത്തും ആൾനാശം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് എടുക്കാം. ഏതായാലും ചൈന ദീർഘകാലമായി തുടർന്നു വരുന്ന അതിർത്തികളിൽ നിരന്തരം സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന നയത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണിത്. അപ്പൊ ഇത് നയതന്ത്ര തലത്തിലും സൈനികമായിട്ടും പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഈ സംഘർഷം തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ വസ്തുത. ശ്രീ പി ജെ വിൻസെന്റ്, ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകോപനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത്? താങ്കൾ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി. ആഭ്യന്തരമായി ചൈനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി അങ്ങനെ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അവിടെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്ന് വാർത്തകൾ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അവിടെ അണിനിരത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. വ്യോമാതിർത്തി പലതവണ ചൈന ലംഘിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതൊന്നും പുതിയ കാര്യങ്ങളേ അല്ല. ഇപ്പം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വലിയ എസ്കലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ സമാധാനമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്ന ഡ്രോണുകളെ അയക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൈന്യം അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ പട്രോളിംഗ് ഏരിയ വിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പട്രോൾ നടത്തി തിരിച്ചു പോവുക, ഇതെല്ലാം ചൈന സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈന ഈ മേഖലയിൽ 2 steps ഫോർവേഡ് 1 step ബാക്ക്വേർഡ് എന്ന നയമാണ് ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തിലേക്ക് സൈനികമായി ഇൻവേഷൻ നടത്തുക, അതിനുശേഷം ആഗോള സമ്മർദ്ദവും ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് പുറകോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവരുടെ കയ്യിലായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വാസ്തവം. ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഈ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഷീ ജിൻപിങ്ങിനെതിരെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെയും അവിടെ വലിയ ജനകീയമായ സംഘർഷം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ യുവജനങ്ങൾ ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിവരം വെച്ച് 80 കോടിയോളം ജനങ്ങൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിനെതിരായിട്ട് രംഗത്ത് വരികയും സമര രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിലും അതിശക്തനായി ഷീ ജിൻപിങ് മാറി 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഷീ ജിൻപിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ചൈനക്കാർ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളെ ചൈന അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളുപരിയായിട്ട് അവര് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചേർന്നിട്ടുള്ള സൈനികാഭ്യാസമായിരിക്കാം അടിയന്തരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് അവർ ഈ സിക്കിം, നോർത്ത് സിക്കിം മേഖലയിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ മേഖലയിലും ചൈനീസ് ഇൻവേർഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത്. ശരി, വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി ജെ വിൻസെന്റ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ആർ രാകേഷ് വിവരങ്ങളുമായി തുടരുന്നുണ്ട്. രാകേഷ്, not a single Indian soldier was killed in action or was even seriously injured during the overall incident എന്നാണ് സഭയിൽ നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറയുന്നത്. പക്ഷേ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ പി ജെ വിൻസെന്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ, സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വാർത്തകൾ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താകും? രേണുക, തൽക്കാലം പ്രതിരോധ മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴി. കാരണം ഒന്ന് പാർലമെന്റിലാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, മറ്റൊന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ അതിൻ്റെ എത്ര കണ്ട് ആധികാരികമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയ്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിൽ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ആർക്കും കാര്യമായി പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല, ഒപ്പം തന്നെ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിപക്ഷം സ്വാഭാവികമായും ദേശീയ വിഷയമാണ്, രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം സ്വാഭാവികമായും പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം, ചർച്ച വേണം. മാത്രവുമല്ല ഈ വിശദീകരണം അവർക്ക് തൃപ്തികരമല്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത്.
നേരത്തെ ഗൽവാൻ സംഘർഷം അടക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഒരു ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അന്ന് സാഹചര്യം വിളിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഈ പ്രസ്താവന മാത്രമല്ല അന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയത്, മറിച്ച് പാർലമെന്റിലെ പ്രധാന കക്ഷികളെ എല്ലാം തന്നെ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു. അത്തരമൊരു നടപടികളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷത്തിന് തീരുമാനം. ഏതായാലും സ്റ്റാറ്റസ് കോ മറികടക്കാൻ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീക്കമുണ്ടായി. അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നൽകി. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിക്കോ സീരിയസ് ആയ പരിക്കോ ആൾനാശമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സുസജ്ജമാണ് സേന എന്ന സന്ദേശമാണ്, എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ രാജ്യസഭയിലും പ്രസ്താവന നടത്തും. എന്താണ് ഇന്ത്യ ചൈന വിഷയത്തിൽ തവാങ്ങിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം.